Hello, dear students. Next, we are going to discuss some of the applications of graph theory. The graph theory or the graph has a wide range of applications. That is, we can use graph to solve the problems in physical field, social science, biological science, and also numerous other areas. The main reason behind its simplicity. That means the graph consists of only two things, vertices and edges. So, to represent any physical situation which has some objects and also relationship exists between the objects, we can represent that situation as a graph. That is, the objects are represented as vertices or points, and the relationship between the objects are represented as lines or edges. So, we can represent any physical situation for solving some problem as a graph if it consists of some objects and relationship exists between the objects. Here we are discussing 4 applications. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. റൈറ്റ് യൂണിറ്റ് ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് തിയറി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഹിൻറ്റ് തന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കും. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോണിക്സ്ബർഗ്സ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം. കോണിക്സ്ബർഗ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം. സോ കോണിക്സ്ബർഗ് മീൻസ് ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ പ്ലേസ് നെയിമാണത്. Here it's the best known example in graph theory, and it was a long-standing problem until solved by a great mathematician Euler in 1976. The problem is shown as: there exists a river named Bridgel, and in that river it formed two islands, C and D. Here C and D is islands, are two islands. Then these islands are connected with each other, that is C and D are connected, and it also gets connected with river banks on or land areas on both of its sides. That is, C is connected to land areas A and B on both of its sides, and D also get connected to A and B. So here we are using 7 bridges to connect these two islands and to connect these islands to the land areas on both of its sides. That is, C and D is connected using a bridge number 1, and C is connected to A using 2 bridges 2 and 3. C is connected to B using 2 bridges 4 and 5. Then D is connected to A using a bridge 6. Then D is connected to B using a bridge 7. So here it includes 4 land areas, that is 2 islands C and D, and the river banks A and B, and 7 bridges used to connect all of these land areas. Here the problem is we have to start from any of the land areas A, B, C or D. Then we have to pass through each of the bridges exactly once and return to the starting point. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവറിലുള്ള 2 ഐലൻഡ്സ് ആയിരുന്നു സി ആൻഡ് ഡി. ഈ സിയും ഡിയും 2 ലാൻഡ് ഏരിയാസും ബോത്ത് സൈഡ്സിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്, എ ആൻഡ് ബി. ദെൻ ഈ സി ആൻഡ് ഡി, ദെൻ സി ടു എ, സി ടു ബി, ഡി ടു എ, ഡി ടു ബി കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു 7 ബ്രിഡ്ജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ലാൻഡ് ഏരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഐലൻഡ്സും ദെൻ അതിൻ്റെ ലാൻഡ് ഏരിയാസ് റിവർ ബാങ്ക്സ് എയും ബിയും. ഇവിടെ ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ 4 ലാൻഡ് ഏരിയാസിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ നമ്മൾ ഈ 7 ബ്രിഡ്ജസും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടൈം എങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. 2 islands C and D formed by Bridgel River in Königsberg were connected to each other and to the banks A and B with 7 bridges. The problem here is to start at any of the 4 land areas, start from any of the 4 land areas of the city A, B, C or D, and walk over each of the 7 bridges exactly once and return to the starting point and without swimming across the river. So here, to represent the problem, we are graphically represented this problem. That is, to represent the problem we are using a graph. So if we represent this problem using graph, these 4 land areas are represented as vertices, and the bridges connection between them are represented as edges, like this.
Okay, here Euler represented the situation by means of a graph. The vertices represent land areas and the edges represent the bridges. So C, D, connection between C and D, then connection between C to A, two bridges ഉണ്ടായിരുന്നു. Then connection between D to A, one bridge. Then connection between C to B, two bridges. Sorry, here one bridge is missing, one line is missing, that's one edge is missing, and D to B also one edge. So this is the graphical representation of the above problem. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഒരിടത്തു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം. എല്ലാ ബ്രിഡ്ജസും എക്സിറ്റ്ലി വൺ ടൈമെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യണം. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു സെർച്ച് ഫോർ വെദർ എനി സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൺ നോട്ട്. സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ സിയിലെത്തി. ദെൻ നമുക്ക് ഈ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ഡിയിലെത്താം. ദെൻ ഈ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ബിയിലെത്താം, ഈ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ഡിയിലെത്താം. തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ എയിലെത്തി. ബട്ട് എന്താ, ഒരു ടൈമിൽ 4 ബ്രിഡ്ജസ് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അനദർ വൺ. യു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ബി, ദെൻ go to C, then go to A, then go to D, then go to C. ഇനി നമുക്ക് ബിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബിയിൽ തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പാത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തോ പറ്റൂ. എക്സാക്ട്ലി വൺ ടൈം മാത്രമേ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ ടച്ച് ചെയ്യാവുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് റിട്ടേൺ സെയിം പോയിന്റിൽ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഏത് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും, ഏത് പാത്ത് യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം 7 ബ്രിഡ്ജസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഊളർ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. സോ ഊളർ പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് a graphical representation of the problem. ഇതാണ് Königsberg Bridge problem. 2 islands, then 2 river banks, connection between them 7 bridges. We have to start from any of the land areas, then passing through each of the bridges exactly one time return to the starting point. There is no solution existing to this problem, and this non-existing solution is proved by a great mathematician Euler by representing the situation as a graph. Okay. Then second one is utilities problem. Utilities problem means there exist 3 houses, H1, H2, H3. 3 house ഉണ്ട്. Then there exist 3 connections: water connection, gas connection, electricity connection. ഓക്കെ, സോ ഈ 3 ഹൗസസിന് നമ്മൾ ഈ 3 കണക്ഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ത്രൂ എ പ്രോപ്പർ ചാനൽസ്. പ്രോപ്പർ ചാനൽസിനെ നമ്മൾ കോൺഡ്യൂയിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ 3 houses, H1, H2 and H3, each to be connected to each of the 3 utilities, water, gas and electricity, by means of conduits. Conduits means proper channels. The problem here is it possible to make such connection without any crossover of the conduits? Is it possible to make such connection without any crossover of the conduits? അതായത് നമ്മൾ ഈ 3 ഹൗസിലോട്ടും 3 യൂട്ടിലിറ്റീസിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓക്കെ, കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫായിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 3 ഹൗസസ്, 3 കണക്ഷൻസ്, ദെൻ H1 നിന്ന് Wയിലോട്ടൊരു കണക്ഷൻ, ജിയിലോട്ടൊരു കണക്ഷൻ, ഇയിലോട്ടൊരു കണക്ഷൻ, ദെൻ H2 നിന്നും അതുപോലെ 3 യൂട്ടിലിറ്റീസിലോട്ട് കണക്ഷൻ, H3 നിന്നും 3 യൂട്ടിലിറ്റീസിലോട്ട് കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് ഓവർ വരാൻ പാടില്ല. ക്രോസ് ഓവർ വരാതെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഹൗസസും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റീസും നമ്മൾ വേർട്ടിസസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതിനിടയ്ക്കുള്ള
ആയിട്ടുള്ള കോൺഡ്യൂറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഡ്ജസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. Okay, so this problem can be represented by means of a graph as the conduits are shown as edges and the houses or utilities are represented as vertices. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. H1, H2, H3. ഓക്കെ, വാട്ടർ, ഗ്യാസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ലെവലിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 1ൽ നിന്ന് വാട്ടർ കണക്ഷൻ കിട്ടി, ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കിട്ടി, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി 2 നമുക്ക് ക്രോസ് ഓവർ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഡബ്ല്യൂയിലോട്ട് കണക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇത്രയും ക്രോസ് ഓവർ വരും. സോ 2ൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂയിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം, ജിയിലോട്ട് കണക്ഷനും കിട്ടും. ദെൻ 2ൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടി. ഇതുവരെ സ്റ്റിൽ നോ പ്രോബ്ലം. നോ പ്രോബ്ലം. ദെൻ ഫ്രം 3 ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡയറക്റ്റ് കിട്ടി. ദെൻ ജിയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഡബ്ല്യൂയിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഏത് വഴി പോയാലും ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ വരും, ഇല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു കൊളിഷൻ വരും. സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനും, അതായത് ക്രോസ് ഓവർ ഇല്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ക്രോസ് ഓവർ എന്തായാലും വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സോ ദ ഗ്രാഫ് കനോട്ട് ബി ഡ്രോൺ ഇൻ പ്ലെയിൻ വിത്തൗട്ട് എഡ്ജസ് ക്രോസിങ് ഓവർ. ദസ് ദ ആൻസർ ടു ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോ. സോ അതിന് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇവിടെ ക്രോസ് ഓവറും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ 2 ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇനി 2 ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.